आज तो शुरू हो रहा पार्लीमेंट का इजलास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे संबोधन। कल पेश होगा देश का आम बजट। बजट तो पहला हुई सर्वदलीय बैठक। स्थाई दलों ने लिया हिस्सा। अकाली दल ने एमएसपी कमेटी नवे सिरे तो बनाने की की मांग। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगवाई करने वाले जनरल कुलदीप बराड़ का इंदिरा सरकार से वड्डा बयान। कहा पहला खुद वधाया पिंडरावाले का कद, बाज खत्म करने के दिते हुक्म, पर उदों तक हो चुकी सी देर। विजिलेंस का एक्शन। साबका मंत्री ओपी सोनी की नवी बन रही कोठी की कीती पैमाइश। फरीदकोट साबका विधायक किक्की ढिल्लों तो हुई पुछगिछ। सूत्रों तो खबर कथित खेड किट घोटाले का प्रगट सिंह तक पहुंचेगा सेक। श्रीनगर च राहुल गांधी ने भारी बर्फबारी च की रैली। भारत जोड़ो यात्रा के समापन च बोले, जम्मू कश्मीर ने मैनू हैंड ग्रेनेड नहीं प्यार दिता। मोदी शाह ने नहीं देखी हिंसा, पर मैं हिंसा देखी ते सहन भी की। मंत्री कुलदीप धालीवाल का केंद्र सरकार ते वड्डा इल्जाम। किसान आंदोलन के समर्थक रहे एनआरआईज नूं कीता जा रहा परेशान। रोके जा रहे ने वीजे। केंद्र कोल चुकांगे मसला। महिला श्रद्धालु नाल रेप दे केस च आसाराम दोषी करार। अज गुजरात के गांधीनगर की सैशन कोर्ट सुनावेगी सजा। 2013 च सूरत दियां दो भैणां ने लगाए सी रेप दे इल्जाम। न्यूज़ 18 के मंच से अज जुटेगी पंजाब कैबिनेट एजेंडा। पंजाब तहत सूबे के भविख नूं लैके होवेगी चर्चा। सरकार की कारगुजारी ते भी होणगे सवाल। सवेरे 11:30 बजे तो लगातार देखो महा कवरेज। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पार्लीमेंट के इजलास के नाल। दस दें कि अज तो शुरू होने जा रहा है पार्लीमेंट का इजलास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो पार्लीमेंट के दोनों सदन ने लोक सभा ते राज्य सभा उन्होंने संबोधन करेंगे। कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। दस दें कि बजट तो पहला सर्वदलीय बैठक भी हुई सी। पिछले दिनी 27 दलों की सर्वदलीय बैठक हुई सी। सरकार ने सारिया धिरां तो सहयोग भी मंगा है। दस दें कि अकाली दल के वालों हरसिमरत कौर बादल ने एमएसपी कमेटी का मुद्दा चुकया। नाल एमएसपी कमेटी दोबारा बनाने की मांग भी की। तो दस दें कि अज तो पार्लीमेंट का इजलास शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन करेंगे। पार्लीमेंट के दोनों सदन लोक सभा ते राज्य सभा के उस तो बाद सदन की शुरुआत होगी। तो कल पेश होगा देश का आम बजट। दस दें कि 27 दलों ने पिछले दिन ही जो बैठक हुई सी उस हिस्सा लिया सीगा। सरकार ने सारिया धिरां तो इस बाबत सहयोग भी मंगया है। तो बजट ते सारे जना की नजर टिकिया होंगे कि कुछ बजट इस बार खास होगा। दस दें कि बजट जो है पेपरलैस होगा। 2021 बजट को पेपरलैस कर दिता गया सीगा कोरोना के चलते, ताकि फिजिकल कॉन्टैक्ट घट तो घट होए ते आम जनता जो है बजट को देख सकेगी वैबसाइट ते तुसी ऐप डाउनलोड करके भी बजट को देख सकोगे। तो अज तो पार्लीमेंट का इजलास शुरू होने जा रहा है। तो सारी नजर टिकिया रहनगियां कि बजट की कुछ खास होगा। तो दस दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन के दोनों सदनों को संबोधन करेंगे। तो कल पेश होगा देश का आम बजट। तो बजट तो पहला सर्वदलीय पिछले दिनी 27 दलों ने बैठक च हिस्सा लिया सीगा। उत्थे ही सरकार के वालों सारे दलों तो सहयोग भी मंगया गया सी। ते कल जो देश के खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण के वालों देश का आम बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था किसानों को कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका काम होगा कि एमएसपी को एक स्टैट्यूटरी लीगल राइट बनाया जाए। अभी भी कमेटी ऐसी बनाई है जो एक तरफा उन लोगों की है जिन्होंने ये काले कानूनों का उन्होंने पुरजोर इसकी सपोर्ट करी थी और इसीलिए किसान मोर्चा उसका हिस्सा नहीं बना है। तो जो आपकी नीयत साफ है, एक तो आपने स्टैट्यूटरी राइट को डाइल्यूट करके ट्रांसपेरेंट कर दिया है उसको भी, तो मैंने चिट्ठी भी लिखी है और मैंने आग्रह कि उस कमेटी को रद्द करिए और ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में आप उसको गठन करिए। किसानों के साथ धोखा मत कीजिए। There is absolutely no issue as far as discussing any issue under the rules and procedures permitted by the chair. Overall, in a good atmosphere, meeting went on well, and I seek the cooperation of all the opposition. And since government is ready for any discussion, I seek the cooperation for run the house smoothly. मुझे लगता है कि इस बजट में वित्त मंत्री जी को चाहिए कि एक नई रूपरेखा खेती की हमें बताएं कि भी आने वाले दिनों में देश में खेती को और साथ में किसानी को कैसे ऊपर उठाया जा सके। और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये
इलेक्शन से पहले लास्ट बजट है, फुल फ्लेज्ड बजट है, तो मुझे लगता है कि ये हमने हर बार देखा ही है कि सरकारों को आम जनता की जो एक ज़रूरत है या आम जनता के बारे में सरकारें तभी सोचती हैं जब इलेक्शन आ जाती है। तो इस बार अपेक्षा है कि किसानों के ऊपर या एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस होगा। इसलिए दो चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक तो किसानों को गारंटेड इनकम किस तरीके से मिले, और दूसरा है कि एक एग्रीकल्चर जो है केमिकल से नॉन केमिकल की तरफ किस तरीके से बढ़े। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਟਐਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ 18% ਤੇ, ਸੇਲ 12% ਤੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 12% ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ 5% ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼ ਦੀ। ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ANI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ 350 ਤੋਂ 400 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 600 ਸਮਰਥਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ANI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦਾਈ ਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕੋਠੀ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 3-3000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਆਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਹੋਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਗਡਾਊਨ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮੇ ਆ ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ
ਔਨ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। श्रीनगर ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਰਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਨਾਵਾ ਫੇਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਖੜੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਹਾਫ ਸਲੀਵ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है। जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। और आपका ये वक्तव्य भारत की वीर सेना और उनके पराक्रम को छोटा दिखाने का प्रयास है। एक तरफ तो भारत का वीर बेटा बॉर्डर पर संघर्ष करते हुए लड़ रहा है और दूसरी तरफ आप ऐसी घटिया बयानबाजी करके उनके शौर्य का अपमान कर रहे हैं और भारत के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੀਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ 'ਚ ਪਾਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2-3 ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਥੋੜਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2013 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਜੋ ਆਸਾਰਾਮ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ 2013 ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਆਸਾਰਾਮ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 2013 ਸੂਰਤ ਕੇਸ 'ਚ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।